جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، خزانہ تمہاری ملکیت نہیں، مال غنیمت تمہاری ملکیت نہیں۔ محل کی سازشوں سے نکلو اور نظر دشمن پر رکھو، تمہیں فتح مبارک ہو۔ میں تصوروں میں وہ اذانیں سن رہا ہوں جو بت خانوں میں گونج رہی ہیں، تمہیں پھر وہاں جانا ہے۔ سانپ کا سر ابھی کچلا نہیں گیا، میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہندو مت کا سر کچلا نہ گیا تو یہ مذہب مسلمانوں کو ڈستا ہی رہے گا۔ جاؤ محمود، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ پیر و مرشد، سلطان نے سر اٹھا کر کہا، میری روح کو اسی روشنی کی ضرورت تھی جو آپ نے عطا کر دی ہے۔ میرے دل میں کوئی وہم اور کوئی شک نہیں۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری عمر کفر کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ میری اپنی قوم کے حکمران میرے دشمن ہیں۔ ہم خانہ جنگی میں بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک فرق دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیخ ابو الحسن حرقانی نے کہا، ایک دشمن تمہاری سلطنت کے ہیں، وہ تم سے تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، انہیں غدار کہتے ہیں۔ اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہارے جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی اور اگر تمہارا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان اور اس کے پڑوسی ابو منصور ارسلان خان اور توغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، انہیں عیسائی مدد اور ہوا دے رہے ہیں۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں موقع دو کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ سلطنت غزنی کے مسلمان دشمنوں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ایلک خان ترکستانی ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان محمود غزنوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں تفصیل سے جان چکے ہیں کہ کئی بار سلطان محمود کو ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ ایلک خان مر چکا تھا، اب اس کا بھائی ابو منصور ارسلان خان الاسم تخت نشین تھا۔ اسے الاسم اس لیے کہا جاتا تھا کہ کانوں سے بہرا تھا۔ کاشغر کا حکمران قادر خان تھا اور اس کے پڑوس میں توغان خان کی ریاست تھی۔ یہ دراصل ریاستیں نہیں، عمارتیں تھیں جو خلافت بغداد کے تحت تھیں، مگر خلافت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ القادر باللہ عباسی تھا جو خود اقتدار پسند تھا، وہ ایک ریاست کا حکمران بھی تھا۔ وہ سلطان محمود کے خلاف خانہ جنگی کو درپردہ ہوا دیتا رہتا تھا۔ سلطان محمود مصر سے قنوج تک فتح کر کے واپس آیا تو ایک رات قادر خان ابو منصور ارسلان خان کے محل میں بیٹھا تھا۔ قادر خان کی ایک جوان بیٹی اخشی بھی تھی، وہ اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ رات کو جب قادر خان اور ابو منصور خاص کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، قادر خان کی بیٹی اخشی اور ابو منصور کی جوان بیٹی سمنتاش باغ میں ٹہل رہی تھی۔ رات خاموش تھی، صرف ایک آواز تھی جو اس سکوت میں تیر رہی تھی۔ یہ تاروں کا ایک ساز تھا جس کے ساتھ کوئی دھیمے دھیمے گنگنا رہا تھا۔ ساز و آواز میں سوز تھا اور ایسا تاثر کے جذبات پر وجد طاری ہو رہا تھا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، ابو منصور کے دربار کا مغنی تھا۔ سمنتاش نے اسے باغ کے کسی کونے میں بٹھا رکھا تھا اور خود اخشی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے ذرا ہی زیادہ تھی، 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ سمنتاشی کو موسیقی سے دلی لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا محل کے باغ کے قریب آ گیا اور اس نے تاروں کو چھیڑ دیا۔ سمنتاش کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے اسے اندر بلوا لیا۔ ابو منصور نے اس سے ایک ہی نغمہ سنا تو اس نے مغنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو منصور کو اپنی بیٹی سمنتاش سے بہت پیار تھا۔ سمنتاش نابینا مغنی کو اپنے کمرے میں بھی بلا لیا کرتی تھی۔ سمن، اخشی نے جذباتی سی آواز میں کہا، کتنی پیاری آواز ہے، خمار سا طاری ہونے لگا ہے، اتنے مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوایا ہے، اس کی تمہیں کیا خوشی ہے؟ اخشی نے پوچھا۔ سلطان محمود ہمارے اور تمہارے خاندان کا دشمن ہے، وہ جو ہاتھی، گھوڑے، جنگی قیدی اور اسلحہ لایا ہے وہ سب ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ تم شاید اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ میں اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف ہوں، اسی لیے سلطان محمود کی معتقد ہوں، سمنتاش نے کہا۔ وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہم دونوں کے خاندان اس کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کا علم بردار ہے، بت شکن ہے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ اس نے ہندوستان میں کتنے مہاراجوں کو شکست دی ہے، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے تخت پر نہیں جا بیٹھا۔ اس کی وجہ یہ ہے سمن کہ وہ زر و جواہرات اور مال و دولت کی خاطر ہندوستان جاتا ہے۔ اخشی نے بڑے پیار سے کہا۔ اب کہ وہ برہمنوں کے جواہرات اور ہیروں کے ہاتھی لاد کر لایا ہے، اس نے بے بہا مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا ہے، وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں تو اس کی لونڈی بننے کو تیار ہوں۔
सुमन ताज ने कहा, तुम में खानदानी गैरत नहीं रही? अख्शी ने कहा, तुम एलक खान की भतीजी हो जो सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ता रहा है, तुम्हें अब्बा ने कुछ नहीं बताया? चचा एलक खान सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ता रहा है और हर मैदान में शिकस्त खाकर भागता रहा है। सुमन ताज ने कहा, मुझे मेरे अब्बा क्या बता सकते हैं? वो बहरे हैं, उनके कानों में हक की आवाज नहीं पहुंचती। वो उसी को सच समझते हैं जो उनके कानों में डाला जाता है। क्या तुम अपने बाप को अहमक समझती हो सुमन? अख्शी ने कहा, मालूम होता है खुदा ने तुम्हें अक्ल और गैरत की जगह भी हुस्न ही दिया है। कम अज कम गजनी और खरासान में तुम जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं होगी, लेकिन तुम अक्ल से आरी हो, मगर मेरे अतालीक अक्ल से आरी नहीं। सुमन ताज ने कहा, तुमने मेरे सफेद रीश उम्र रसीदा अतालीक को देखा है, वो इल्म और तजर्बे का समंदर हैं। वो मुझे मेरे खानदान की तारीख सुना चुके हैं। उन्होंने मेरे अब्बा के मुतालिक कहा था कि इनमें तदब्बुर नहीं। मैंने कहा था कि इनकी मजबूरी है कि वो बहरे हैं, सुन नहीं सकते। अतालीक ने कहा कि जो कोई तख्त पर बैठकर सर पर ताज रख लेता है वो बहरा हो जाता है। वो समझता है कि सुन रहा है, मगर सच और हक बात के लिए उसके कान बंद हो जाते हैं। वो समझता है कि वो देख सकता है, मगर उसे हकीकत नजर नहीं आती। वो समझता है कि उसका दिमाग सोच रहा है, मगर दिमाग पर किसी और का आसेब सवार होता है। अख्शी, मेरे अतालीक ने कहा था कि तुम्हारे बाप का बड़ा भाई एलक खान बहरा नहीं था। खुदा ने उसे अक्ल और दानिश से नवाजा था, मगर उसने अपने दिमाग पर गजनी को फतह करने और सुल्तान महमूद को कैद या कत्ल करने का भूत सवार कर लिया। उसके जो कान सुन सकते थे वो बंद हो गए, आंखें जो देख सकती थी अंधी हो गईं, और अक्ल पर सुल्तानी की हवस का पर्दा पड़ गया। ऐसे हुक्मरान को झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम्हारे चचा एलक खान ने भी अपनी राया से झूठ बोले, अपने दोस्तों से झूठ बोले, मस्जिदों में झूठ बोले, कुरान हाथ में लेकर झूठ बोले, अपनी फौज को और अपनी राया से कहा कि सुल्तान महमूद लुटेरा है और वो अपनी सल्तनत को वसी कर रहा है। एलक खान ने झूठी गैरत की कस्में खाई और अपनी फौज को भड़काकर भाई को भाई से लड़ा दिया। इस्लाम की अस्करी कुव्वत कमजोर हो गई और कुफ्फार के हाथ मजबूत हो गए। मेरे अतालीक ने मुझे बताया कि सुल्तान महमूद अगर सल्तनत की वसत की ख्वाहिश रखता तो उसके पास इतनी फौज है कि वो इन छोटे छोटे हुक्मरानों और तुर्कस्तान के खवानीन को अपना मोती बना चुका होता। लेकिन उसकी नजर कुछ और देख रही है, उसका जुनून कुछ और है। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैलाया था उस पर हिंदू मत के साए पड़ गए हैं। सुल्तान महमूद को ख्वाब में बशारत हुई थी कि हिंदुस्तान में इस्लाम की टिमटिमाती हुई शम्मा को रोशन करे। उसके पीरो मुर्शिद शेख अबुल हसन हरकानी है, जो गैबदान तो नहीं लेकिन इल्म फजल और ईमान की रोशनी उन्हें वो सब कुछ दिखा देती है जो बेसमझ और कम अक्ल इंसानों को नजर नहीं आता। शेख खरकानी ने सुल्तान महमूद से कहा है कि कुफ्र का और अपनी कौम में गद्दारों का खात्मा करो। मेरे अतालीक ने कहा कि जब भाई भाई से लड़ता है तो इनके खून के कतरों से जमीन कांप जाती है, आसमान आंसू बहाता और फरिश्ते रोते हैं। सुमनताश, अख्शी ने सामने आकर अपने हाथों में उसके गाल थाम लिए और बोली, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थी। इस उम्र में इतनी संजीदा बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, और तुम्हारा अतालीक तुम्हें कितनी गलत बातें बता रहा है। वो तुम्हें इसी उम्र में दरवेश बना रहा है। ऐसी खूबसूरत रात, ऐसा वजद आफरी नगमा, तुम कितनी बदजौक होती जा रही हो सुमन। रूह को जब रोशनी मिल जाए अख्शी, सुमनताश ने कहा, मैं बदजौक नहीं हूँ। ये नाबीना मूसीकार मेरे ज़ौक़ की बदौलत दरबारी रुतबा हासिल किए हुए है। मैंने रूह की जिस रोशनी की बात की है वो मुझे अपने अतालीक और इस मूसीकार के नगमों से मिली है। मैं महसूस करती हूँ कि इसके साज के तार कुछ कह रहे हैं। इनके तरन्नुम में मुझे एक पैगाम सुनाई देता है। क्या है वो पैगाम? मालूम नहीं, सुमनताश ने कहा, मैं अभी समझी नहीं। नाबीना मूसीकार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता मिजराब चला रहा था और वो ख्वाबनाक आवाज में गुनगुना रहा था। गाहे साज की आवाज उसकी आवाज लगती थी। दोनों लड़कियां टहलते टहलते उसके करीब आ गईं। मूसीकार पर बेखुदी तारी थी और वो जैसे किसी और की मौजूदगी से बेखबर था। क्या तुम अपने अब्बा हुजूर को कायल कर सकती हो कि सुल्तान महमूद अपनी सल्तनत की तौसी नहीं चाहता? अख्शी ने पूछा। और क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे कि सुल्तान महमूद की जंगें इस्लाम की खातिर हैं? उन्हें मनवाने की मुझे क्या जरूरत है? सुमनताश ने कहा, वो सुल्तान महमूद के खिलाफ हो सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। उनके दिल में दुश्मनी मौजूद है। वो सुल्तान के खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं और उसकी मदद भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें राज की एक बात बताऊं? अख्शी ने कहा, तुम्हारे अब्बा हुजूर सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, वो ऐसी जुर्रत का इजहार कर चुके हैं। कादिर खान की बेटी अख्शी ने कहा, मेरे अब्बा इसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं। वो तुम्हारे अब्बा के साथ इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। मैं उन्हें रोकूंगी, सुमनताश ने तड़प कर कहा। होश में आओ सुमन, अख्शी ने कदरे गुसीली आवाज में कहा। तुर्किस्तान की बेटियां इतनी बेगैरत नहीं हुआ करती। तुम ज़हनी तौर पर गजनी वालों की गुलाम बन गई हो।
نابینا موسیقار کے ساز کے تار اتنی زور سے جھنجھنائے جیسے اس کا ہاتھ کانپ گیا ہو اور مزراب بے قابو ہو گیا ہو۔ تار خاموش ہو گئے۔ مغنی کی آواز رات کے سکوت میں تحلیل ہو گئی۔ سلطان محمود بہت بڑی طاقت بن گیا ہے، اخشی کہہ رہی تھی۔ اب وہ تمام تر ترکستان پر اسی طرح حملہ اور قبضہ کرے گا جس طرح اس نے خوارزم پر کیا تھا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ اب خوارزم شاہ کون ہے؟ التنتاش اور اس کا نائب سلطان محمود کا مشہور سالار ارسلان جاذب ہے۔ یہ دونوں غزنی کے قصاب ہیں۔ انہوں نے ہر اس آدمی کو قتل کرا دیا ہے جن کے متعلق انہیں شک تھا کہ غزنی کے وفادار نہیں۔ ہم دونوں کے والد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خراسان پر حملہ، اخشی نے کہا۔ پیشتر اس کے کہ سلطان محمود کو اطلاع ملے خراسان ہمارے قبضے میں ہوگا، اور جب سلطان محمود جوابی حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ میرے ابا قادر خان، تمہارے ابا منصور اور بخارا کے امیر الپتگین کا بھائی توغان خان، اخشی نے جواب دیا۔ ترکستان کے تمام امراء کو ایک محاذ پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سمنتاش ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں بچپن کا انداز تھا لیکن اس کی ہنسی میں طنز تھی۔ اس نے کہا، کیا چوہے اور چھپکلیاں مل کر ایک شیر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اگر شیر زندہ ہی نہ رہا تو؟ اخشی نے کہا۔ زندہ نہ رہا تو؟ سمنتاش نے حیران سا ہو کے کہا، اسے خراسان پر حملے سے پہلے قتل کر دیا جائے گا، اخشی نے کہا اور چونک کر بولی، تمہارا موسیقار سو گیا ہے یا چلا گیا ہے؟ رات کی خاموشی میں ساز کی دھیمی دھیمی لرزتی کامتی آواز ابھرنے لگی اور اس کے ساتھ نابینا مغنی کی آواز کی دبی دبی میٹھی میٹھی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ اخشی نے پوچھا۔ یہ ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ ایک اندھے موسیقار سے اتنا خوف؟ سمنتاش نے کہا، اسے موسیقی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ ذرا بھر دلچسپی نہیں۔ اخشی سمنتاش کو بازو سے پکڑ کر پرے لے گئی اور بولی، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ سلطان محمود کے جاسوس اور مخبر ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے ابا اپنے ہاں غزنی کے 2 جاسوسوں کو پکڑ کر جلاد کے حوالے کر چکے ہیں۔ جاسوس تمہارے ہاں بھی موجود ہیں۔ آنکھوں سے محروم، موسیقی میں ڈوبا ہوا انسان جاسوس نہیں ہو سکتا۔ سمنتاش نے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ سلطان محمود کو کب اور کس طرح قتل کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا، اخشی نے کہا۔ سمنتاش، تمہارا اتالیق بھی غزنی کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، ورنہ ترکستان کے اتنے بڑے دشمن کو وہ اسلام کا علمبردار نہ کہتا۔ تم اپنے ابا کی زندگی چاہتی ہو تو اتالیق کی باتوں کو سچ ماننا چھوڑ دو۔ یہ خرانٹ بوڑھا تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سمنتاش کی زبان جیسے گنگ ہو گئی ہو۔ اخشی بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اخشی، سمنتاش اکتائے ہوئے اور کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ہمیں چلنا چاہیے، تم چلو، میں موسیقار کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ کسی ملازم کو ساتھ بھیج دو، اخشی نے کہا۔ تم خود کیوں جاؤ گی؟ سمنتاش نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ موسیقار کی طرف چل پڑی۔ نابینا موسیقار کو محل کے قریب ہی مکان دیا گیا تھا۔ سمنتاش اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ راستے میں وہ کچھ بھی نہ بولی۔ موسیقار کے کمرے سے نکلنے لگی تو موسیقار نے اسے رک جانے کو کہا۔ آپ شہزادی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، موسیقار نے بڑے اداس لہجے میں کہا۔ ایک بات کہوں تو برا نہ ماننا شہزادی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ خان قادر خان کی شہزادی نے مجھے جاسوس کہا تھا، موسیقار نے کہا۔ کہتی تھی کہ میں آپ دونوں کی باتیں سننے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سمن شہزادی، مجھے بادشاہوں اور سلطانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دنیا کبھی ختم نہ ہونے والی تاریکی اور آوازیں ہیں، اسے میں اپنے نغموں سے روشن رکھتا ہوں۔ نہیں، سمنتاش نے کہا، اس نے تمہیں جاسوس نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ دھیمے سروں میں بجتے بجتے تمہارے ساز کے تار بڑی زور سے جھنجھنائے تھے اور پھر تم خاموش ہو گئے تھے۔ اسے شک ہوا تھا کہ تم ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہوئے تھے۔ قادر خان کی شہزادی کے منہ سے سلطان محمود کے قتل کی بات نکلی تو میرا ہاتھ کانپ گیا اور مزراب بے قابو ہو کر تاروں کو جا لگا، نابینا مغنی نے کہا، اور میری زبان کانپ کر خاموش ہو گئی۔ اگر سلطان محمود قتل ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ سمنتاش نے پوچھا۔ سلطان ہو یا سپاہی، کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے، مغنی نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سلطان محمود کو پسند کرتی ہیں۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو مجھ پر وہی قیامت آئے گی جو آپ پر ٹوٹے گی۔ آپ کی طرح میں بھی سلطان محمود کو اسلام کا علمبردار اور پاسبان سمجھتا ہوں، لیکن یہاں کسی کے ساتھ اس کے حق میں کوئی بات نہ کرنا، سمنتاش نے کہا۔ اسے کون قتل کرے گا؟ موسیقار نے پوچھا۔ اسے کب قتل کیا جائے گا؟ میں ابھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، سمنتاش نے کہا۔ تم اب آرام کرو، ذرا رک جاؤ شہزادی، موسیقار نے کہا۔ میں آرام نہیں کر سکوں گا، میں سو نہیں سکوں گا۔ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ سمنتاش نے کہا۔ تم خانہ جنگی نہیں روک سکتے، تم غزنی کے سلطان کو قاتلوں سے نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ مجھے کچھ بتا سکیں تو میں غزنی جا کر سلطان محمود کو قبل از وقت خبردار کر سکتا ہوں۔
सुमनताश ने हंसकर कहा, तुम बहुत जज्बाती हो, तुम गजनी कैसे जाओगे? गिरता पड़ता चला जाऊंगा। मुगन्नी ने कहा, यहाँ मेरे कुछ शागिर्द भी हैं, जिसे कहूंगा वो चला जाएगा। क्या तुम इस मामले में संजीदा हो? सुमनताश ने कहा, जो कह रहे हो वो करके दिखा सकते हो? आप राज की बात बता दें, बाकी काम मैं किसी से करवा लूंगा। मूसीकार ने कहा, शहजादी सुमन, मैंने सुल्तान महमूद के मुताल्लिक अपनी राय आपकी राय सुनकर दी है। किसी को पता न चले कि हमारे दरमियान ये बातें हुई हैं। सुमनताश ने कहा, हाँ माँ। सुमनताश ने अपनी माँ से जाकर कहा, क्या अब्बा हुजूर अपने खानदान की रिवायत को मरने नहीं देंगे? कैसी रिवायत बेटी? क्या आपको मालूम नहीं कि काशगर का खान क्यों आया है? सुमनताश ने कहा, खुरासान पर हमले की तैयारी हो रही है। कादिर खान हमारे अब्बा को चचा एलक खान के रास्ते पर ले जा रहा है। हमारे खानदान के अभी पहले जख्म नहीं सिले, क्या आप इन्हें रोक सकती हैं? इतने में कमरे का दरवाजा खुला और सुमनताश का बाप अबू मंसूर अरसलान खान कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत ऊंची आवाज में सुनता था। अपनी बीवी और बेटी को देखकर रुक गया और उन्हें बड़ी गौर से देखने लगा। सुमनताश की माँ ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई खास बात हुई है, अबू मंसूर ने कहा। सुमनताश की माँ ने अबू मंसूर के कान के साथ मुंह लगाकर बुलंद आवाज से कहा, आप हमारे चेहरे देख रहे हैं। अगर आप हमारी आंखों में झांकें तो आपको इस्लाम के सिपाहियों की खूचकां लाशें तड़पती नजर आएंगी। आपको इस्लाम का परचम खाको खून में पड़ा दिखाई देगा। मेरी आंखों में देखें, आपको एक ही मजहब के बेटे, एक ही खुदा और एक रसूल का कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे का खून बहाते नजर आएंगे। खामोश हो जाओ, अबू मंसूर ने गरज कर कहा। तुम्हें मेरे फैसलों में दखल देने की जुर्रत कैसे हुई है? जैसे उस वक्त जुर्रत हुआ करती थी जब मैं जवान थी। सुमनताश की माँ ने कहा, मेरे जिस्म में दिलकशी थी और चेहरे का हुस्न तरोताजा था। आज मेरी जगह 5 जवान लड़कियों ने ले ली है। खुदा ने आपके कान बंद कर रखे हैं और अक्ल पर 5 लड़कियां काबिज हो गई हैं। आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि इनमें 2 लड़कियां जो तोहफे के तौर पर आई हुई हैं वो किसने किस नीयत से भेजी हैं। लेकिन जो इख्तियार तुम्हें हासिल है वो मैंने किसी और को नहीं दिया। अबू मंसूर ने कहा, तुम नहीं जानती कि हमने सुल्तान महमूद पर यह जाहिर नहीं किया कि हम जिंदा हैं और हम में ताकत है तो वो हमें ख्वारिज़म की तरह निगल जाएगा। जानती हो वो कितना ताकतवर हो गया है। आपको ये किसने बताया है कि वो आपको निगलने के लिए ताकतवर हुआ है? सुमनताश ने उसके दूसरे कान के साथ मुंह लगाकर बुलंद आवाज से कहा, ये वहम तुर्किस्तानियों को हो रहा है, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। कादिर खान पर मुझे भरोसा है, अबू मंसूर ने कहा। मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जवान बेटी को साथ लाया है, उसकी बीवी ने कहा। और ये लड़की जिस तरह आपके साथ लगी बैठी थी और जिस नाजो अंदाज से आपके साथ बातें कर रही थी वो मैं देख रही थी। क्या आप एक लड़की की खातिर अपनी फौज को गजनी वालों से ज़िबा करा देंगे? खाना जंगी से आपने पहले क्या हासिल किया है? सुमनताश ने कहा, आपका भाई एलक खान एक डरे हुए और मफरूर हुक्मरान की जिंदगी बसर करता रहा। उसकी बीवी ने कहा, उसे शिकस्त देकर भी सुल्तान महमूद ने उसकी रियासत पर कब्जा नहीं किया था। अबू मंसूर के एक कान के साथ उसकी बीवी ने मुंह लगा रखा था और दूसरे कान के साथ उसकी बेटी सुमनताश ने। वो उसे चिल्ला चिल्ला कर समझा रही थीं कि वो दूसरों के कहने में ना आए। वो बोलने लगता था तो बीवी या बेटी उसे टोक देती थी। खुदा के लिए मेरी सुनो, उसने गरज कर कहा। मैं मजबूर हो गया हूँ। एक तरफ सुल्तान महमूद है और दूसरी तरफ कादिर खान और तोगान खान। अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो मुझे उन दोनों से खतरा है, और अगर मैं उनका साथ देता हूँ तो सुल्तान महमूद से दुश्मनी मोल लेता हूँ। तो सुल्तान महमूद से दोस्ती कर लें, उसकी बीवी ने कहा। मैं खानदानी दुश्मनी को दोस्ती में नहीं बदल सकता, अबू मंसूर ने भड़क कर कहा। मैं सुल्तान महमूद से अपने खानदान की बेइज्जती का इंतकाम लूंगा, और अब मैं किस तरह पीछे हट सकता हूँ? हमने फैसला कर लिया है, मंसूबा तय हो चुका है, जिसमें सुल्तान महमूद का कत्ल भी शामिल है। सुमनताश ने तंजिया कहा। माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सुमनताश ने धीमी सी आवाज में माँ से कहा कि अपना रवैया बदल लो और इनसे मालूम करो कि इनका मंसूबा क्या है। अबू मंसूर गुस्से से फुंकार रहा था। अगर आपने मंसूबा भी तैयार कर लिया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पीछे ना हटें। सुमनताश की माँ ने कहा, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आपने क्या फैसला किया है हमें भी बता दें ताकि हम भी मंसूबे की कामयाबी के लिए कुछ करें।